दर्शक बंधु आज प्रजन्म को आपण स्वागत करुचे। आसतु आज सूची उपर टिके आखि पकड़ नवा। दर्शक बंधु आज कैंपस लिटरेचर पृष्ठ आम ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट को देखैबार थिला, किंतु प्रश्न उठिला कैंपस लिटरेचर क्या कहवा। सेथिपై प्रथमे एक प्रबंध आम प्रस्तुत कलु। प्रबंध कैंपस लिटरेचर, प्रबंधिका चंद्रिका राणी पंडा। प्रणाम। देखंतु कैंपस लिटरेचर अर्थात कैंपस साहित्य। कैंपस साहित्य कौन जानिबा आगर आम प्रथमे जानिबा कैंपस कौन। कैंपस एक इंग्राजी शब्द। ये शब्दटी सर्वप्रथम लैटिन शब्द कैंपुर उत्पत्ति लाभ करथिला। एतद्व्यतीत विभिन्न पाश्चात्य भाषा मानकर कैंपस रही सामान्य व्यतिक्रम जनित भिन्न भिन्न नाम। इंग्राजी विकिपीडिया अनुसार जदि आप कैंपस संज्ञा जाना चाहिए तेज विकिपीडिया अनुसार यार संज्ञा होछि A campus is traditionally the land on which a college or university and related institutions are situated. तेणु कैंपस कहले मुख्यतः कौन एक शिक्षानुष्ठान को ही आम बुझी था। ये शिक्षानुष्ठान हो पारे विद्यालय, महाविद्यालय किंवा विश्वविद्यालय। किंतु जेतेबेले कैंपस साहित्यर कथा आसे सेतेबेले मुख्यतः आम देखू जेकोसी से साहित्य कृति जदि प्रत्यक्ष किंवा परोक्ष भाव में कैंपस एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करुए। अर्थात कैंपस को बाद दे जदि साहित्य कृति प्रकृत मूल्य निरूपण हो पार न थे तेज से साहित्य कृति को आम कैंपस साहित्य भाव में अभिहित कर। आपण मैंने जमीक जानते साहित्य सतत प्रवाहमान काले काले तार रूपांतर साहित्यर वर्ण वैभव श्री रे साहित्य जुगे जुगे महिमा मंडित कर से दृष्टि आम जदि देखा सब बेले से साहित्यर स्वतंत्रता को तार महत्व को आम दर्शाइवाई आम चिन्हवाई एक साहित्यर एक स्वतंत्र नाम व्यवहार करते। प्रत्येक साहित्यर प्रत्येक समय साहित्य को आम एक नूतन नाम द्वारा चिन्हि था। से दृष्टि आम देखा कैंपस रहित कृति गुड़ी को आम चिन्हवाई कैंपस साहित्य बा कैंपस लिटरेचर भाव में अभिहित कर। आम कहीपर कैंपस एक मिनी विश्व बा मिनी वर्ल्ड जहाँ भितर समुदाय विश्व को देखिपर और देखाई पार सुजोग निहित थाए। तेणु कहुए विश्व और समाज एक अणुरूप कैंपस। ओडिया साहित्य कैंपस दृष्टिगोचर होगा पूर्व विभिन्न पाश्चात्य तथा भारतीय साहित्य कैंपस दृष्टिगोचर होता। आपड़ी देखिए विश्व स्तर में सर्व अंतर्जातीय स्तर में अमेरिकार लेखक सीपी स्नो द मास्टर्स उपन्यासटी विश्व स्तर में सर्वप्रथम कैंपस उपन्यास मान्यता दाबी करे। एतद्व्यतीत भारतीय साहित्य कथा जदि आम विचार करवा आर.एन. नारायण बैचलर ऑफ आर्ट्स उपन्यासटी सर्वभारतीय स्तर में प्रथम कैंपस उपन्यास मान्यता दाबी करे। एही परिप्रेक्षी में ओडिया साहित्य को जदि आम विचार जोग्य करवा प्रकृत पक्षे ओडिया साहित्य गल्प उपन्यास किंवा कविता रचना होगा पूर्व कैंपस सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता जीवनी आत्मजीवनी तथा स्मृति कथा भ्रमण कहानी इत्यादि। यहीपरि भाव में आम उदाहरण दे पारिबा जे फकीरमोहन सेनापति आत्मजीवनी, सती राउतराय आत्मजीवनी, कालिंदी पाणिग्राही आत्मजीवनी इत्यादि आप देखिए। सर्वप्रथम किपरि भाव में आत्मजीवनी कैंपस एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर। कैंपस चित्र कैंपस रही समय जीवन जो परिवर्तन यौवन जो परिवर्तन आसे मनुष्यर कहुए कैंपस जीवन हूँ एक अद्वितीय जीवन जहाँ मनुष्य के पाए ना से जीवन कथा आप देखिपारे यही सब कृति मानक। परवर्ती समय साहित्यर विभिन्न विभाग में कैंपस दृष्टिगोचर होती। ओडिया साहित्य जदि देखा सुरेंद्र महांती कॉलेज बॉय नामक एक उपन्यास 1947 मसीह प्रकाश पाई। से उपन्यास ओडिया साहित्य सर्वप्रथम कैंपस उपन्यास मान्यता दाबी करे। यह पूर्व ये उपन्यास प्रजाप्ति नाम प्रकाश पाई। परवर्ती समय आर नाम परिवर्तन होता। देखिए कैंपस को नहीं अनेक साहित्य सृष्टि होती। गल्प उपन्यास कविता
ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ରହିଛି, ଏମିତିକି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଜୀବନର କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ କହିଲେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସାହିତ୍ୟ, ସେଇ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଭିହିତ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିଟିର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ ହୋଇପାରୁନଥିବ। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ରହିଥିବ, ସେହି ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିପାରିବା। ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଏକ ଅଭିନବ ତଥା ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତା ଫଗୁଣକୁ ତମେ ଥିବ କି ନଥିବ, ମୁଁ ଥିବି କି ନଥିବି କାହାକୁ ଜଣା। ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଜିର କବିତା ଡର, କବି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତ। ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଡର। ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି, ସତରେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆସନ୍ତା ଫଗୁଣକୁ ତୁମେ ଥିବ କି ନଥିବ, ମୁଁ ଥିବି କି ନଥିବି କିଏ ଜାଣେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଘନ ଅନ୍ଧାର ଛାଇ ଯାଇଛି। ସବୁଠି ଡର, ସବୁଠି ଦ୍ରୁତ ହୃତ୍କମ୍ପନ। ହାତ ମୁହଁ କିଛି ବି ଆଉ ଆବରଣହୀନ ନୁହେଁ। କବାଟ ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ। ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରାଦପି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୂତାଣୁଟେ ଆତଙ୍କିତ କରି ରଖିଛି ବିଶ୍ୱକୁ। ଅଣ୍ଡା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିଲୟର କାରଣ ବୋଲି ସଚେତ କରିବାକୁ ଆସିଛି ହୁଏତ ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ। ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ସୃଷ୍ଟି ଏ ସଚରାଚର ଜଗତ ଆଉ ଥରେ ମିଳେଇଯିବ କି ଶୂନ୍ୟତାରେ। ବହିବ କି ଅଣଚାଷ ପବନ, ଖସି ପଡ଼ିବ କି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ। ଭୂକମ୍ପରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଯିବ କି ସର୍ବସ୍ୱ, ପୁଣି ଥରେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହବ କି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି, ସତରେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଭୂତାଣୁର ପ୍ରକୋପ ପରେ ପରେ ପରମାଣୁର ପ୍ରକୋପ ଆରମ୍ଭ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିବ। ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି ତ କାଲିକା କଥା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଓ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବିଲୟ ସତେକି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଛି। ସବୁ ତ ଆଜି ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି ମୋର ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁରେ। ସେଠି ବି ତ ସ୍ୱପ୍ନ ମନସ୍କ ପ୍ରେମ ମନସ୍କ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ପରର ସକାଳର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ମିଳନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଫଗୁଣ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଦୌ ମରିନଥିଲା। ଅଥଚ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ ତଳେ ଚାପି ହେଇଗଲା ସବୁଯାକ ହୃଦୟ। କେଉଁ ଆଖି କେବେ ବି ଆଉ ଦେଖିନାହିଁ ସେଠି ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି, ସତରେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆସନ୍ତା ଫଗୁଣକୁ ତୁମେ ଥିବ କି ନଥିବ, ମୁଁ ଥିବି କି ନଥିବି କିଏ ଜାଣେ। ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼େ ତ ପୁଣି କେବେ ଭାଙ୍ଗେ। କବିତା ସ୍ୱପ୍ନ, କବି ପ୍ରତିଭା ସାହୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରତିଭା ସାହୁ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଗଳ୍ପର ସାଗର, ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଗଳ୍ପର ସାଗର, ଅବା କେବେ ସୀମାହୀନ ଜୀବନରେ ବେଦର ଓଙ୍କାର, ବେଦର ଓଙ୍କାର। ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଯୋଡ଼ୁ ଯୋଡ଼ୁ ନୂଆ ଏକ ସମ୍ପର୍କ, ଯୋଡ଼ୁ ଯୋଡ଼ୁ ନୂଆ ଏକ ସମ୍ପର୍କ। ଆସିଯାଏ ପାହାନ୍ତା ପ୍ରହର, ଆସିଯାଏ ପାହାନ୍ତା ପ୍ରହର। କେବେ କେବେ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଣୟରେ ଓଦା ହୋଇ ଭିଜିଯାଏ ତ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱାସରେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱାସରେ ସାଜେ ଅମାନିଆ ଲୁହର ନଈ, ସାଜେ ଅମାନିଆ ଲୁହର ନଈ। କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଭରସାର, କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଭରସାର ସ୍ମୃତି ଫରୁଆରେ ସାଇତି ହୋଇ ଲାଜକୁଳି ଲତା ପରି ଲାଜେଇ ଯାଏ, ଲାଜକୁଳି ଲତା ପରି ଲାଜେଇ ଯାଏ। ପ୍ରେମିକାର ଓଠ ଛୁଇଁ, ପ୍ରେମିକାର ଓଠ ଛୁଇଁ। ମିଛ ସତ ଭାବନାର ମହୁଲି ନିଶାରେ, ମିଛ ସତ ଭାବନାର ମହୁଲି ନିଶାରେ ହଜାଇ ଦିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ, ହଜାଇ ଦିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ। ଅମା ଅନ୍ଧାରର ନିଝୁମ ରାତିରେ ଆସୁ, ଅବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତୋଫା ଜହ୍ନରେ, ଅବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତୋଫା ଜହ୍ନରେ
ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ କେବଳ ରହିଯାଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ରହିଯାଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ରହିଯାଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁବେଳେ ଘମାକୋର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ ଜୀବନ ସହ। କବିତା ମୁଁ ଜିତି ପାରୁନଥିବା ଯୁଦ୍ଧ, କବି ସ୍ୱପ୍ନା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମିଶ୍ର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୋନପୁର ସ୍ୱପ୍ନା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମିଶ୍ର। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ ଜିତି ପାରୁନଥିବା ଯୁଦ୍ଧ। ହଲହଲା ବିଚରା ଚା କପ୍ଟା ବି ଶେଷରେ ମତେ ଏକଲା କରିଦିଏ, ଚୁପଚାପ ଅନେଇଥାଏ ଯେମିତି। ହଲହଲା ବିଚରା ଚା କପ୍ଟା ବି ଶେଷରେ ମତେ ଏକଲା କରିଦିଏ, ଡୁକ୍ ଡୁକ୍ ଅନେଇଥାଏ ଯେମିତି। 2 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ନା 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ମୋର ମନେ ପଡୁନାହିଁ। ମୋର ତ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ ଜୀବନ ସହ, ମୋର ତ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ ଜୀବନ ସହ। ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଥାଏ ମୋର ଆତ୍ମା, ହୃଦୟ, ଶରୀର, ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରସ୍ନାୟୁ ସବୁକିଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଏକ୍ନିଗୁଡ଼ି ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ ପରିସ୍ଥିତି ସହ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ। ତଥାପି ମୁଁ ଏକ୍ନିଗୁଡ଼ି ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ ପରିସ୍ଥିତି ସହ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ। ମୁଁ ଜାଣେ ସବୁଦିନ ପରିକା ମୁଁ ହାରେ, ମୁଁ ଜାଣେ ସବୁଦିନ ପରିକା ମୁଁ ହାରେ। ନତମସ୍ତକ ହୁଏ, ଭୁଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ଅନ୍ଧାର ସହ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ମୋର ସତ୍ତା, ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ମୋର ରାଗରୁଷ, ଅଭିମାନ, ଅଭିଯୋଗ। ଦୀପଶିଖା ବି କ୍ରମଶଃ ଖାର ହୋଇ ସାରିଥାଏ, ଦୀପଶିଖା ବି କ୍ରମଶଃ ଖାର ହୋଇ ସାରିଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ସକାଳ ଭିନ୍ନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ, ପୁନଶ୍ଚ ସକାଳ ଭିନ୍ନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ, ମୁଁ ଯେ ନିରସ୍ତ୍ର। ପ୍ରିୟ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ପାଏ ଭର୍ସନା ଅପମାନ ସବୁକିଛି, ପ୍ରିୟ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ପାଏ ଭର୍ସନା ଅପମାନ ସବୁକିଛି। ଗତକାଲି ପରି ସବୁ ଯାହା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଗତକାଲି ପରି ସବୁ ଯାହା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଜିର ପ୍ରଜନ୍ମ ପୃଷ୍ଠାର ଗଳ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ବିଶ୍ୱାଳ। ଗଳ୍ପ ମାଗଣା, ଗାଳ୍ପିକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ବିଶ୍ୱାଳ। ମିନି ଗଳ୍ପ ମାଗଣା। ମୋ ଉପର ମହଲା ଘରର ଝରକା ଖୋଲିଲେ ପାଖ କନ୍ଧ ପରିବାରର ଭଙ୍ଗା ଚାଳଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିଶେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 9ଟାରେ ମୁଁ ଝରକା ଖୋଲି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ। କନ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାର ଛୁଆ ଦୁଇଟିକୁ ଗାଳି କରି କହୁଥାଏ, ଆଜି ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଘରେ କ'ଣ କରିବ? ପିଲା ଦୁଇଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅମଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ମାର ତାଗିଦାରେ ପିଲା ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାହିଁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବେଳେ ବେଳେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଦୁଇଟି ମା କଥାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା କୁହେ, ଘରେ ରହିଲେ ତୁମେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବ, ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ହେବ, ସ୍କୁଲ ଚାଲିଯାଅ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, ଆଉ ଭାବେ ଆଦିବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିଛି। କିନ୍ତୁ ଦିନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଆଖିରୁ ଝରି ଆସିଲା 2 ଟୋପା ଲୁହ। ଆଉ ବୁଝିପାରିଲି କାହିଁକି ସେ କନ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ, ଆଜି ସ୍କୁଲ ନ ଗଲେ ତୁମେ ଖାଇବ କ'ଣ? ମୁଁ ତୁମ 2 ଜଣକୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଉଛି ମାଗଣାରେ ଗଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଡେ ଭାତ ତୁମ ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତୁମ ବା ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କତରାରେ ପଡ଼ିଛି। କାଠ ବିକି ପରଘରେ ବାସନ ମାଜି ଯାହା ପାଉଛି ସେତକ ତୁମ ବାର ଔଷଧ କିଣାକୁ ପାଉନି। ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମ 2 ଜଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି କେମିତି? ମୁଁ ସିନା ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ତୋରାଣୀ ଟୋପା କରେ, ତୁମେ କ'ଣ ପାରିବ? ମୋ କଥା ମାନି ତୁମେ 2 ଜଣ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଯାଅ, ସେଠାରେ ମାଗଣାରେ ଭଲ କି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ପ୍ରଜନ୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ମତାମତ ଦେବାର ନମ୍ବରଟି ହେଲା 9338177391। ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକରେ ଆମର ଏ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ। ନମସ୍କାର।